Good morning, children. Welcome to our new session. In this session, we are going to discuss about the remaining concepts which we left in history lesson, World War II, lesson number 3. So, in the last few sessions and few videos, we discussed about the nature of war, outbreak of war, this and all. We are going to discuss, but in the last session, I have given some up to this. So, Battle of Stalingrad, 17th July 1942 to 2nd February 1943. All these concepts we have discussed in the earlier videos. The nature of war, outbreak of war, important events, Lend-Lease. ஸோ இந்த கான்செப்ட்ல இருந்து தான் யூஎஸ் எப்படி வந்து செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் உள்ள இன்டர்ஃபியர் ஆகிறாங்க, எப்படி உள்ள வராங்கன்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் ரஷ்யாவை எப்படி வந்து ஜெர்மனி வந்து இன்வேஷன் பண்ணுறாங்க, எப்படி அட்டாக் பண்ணுறாங்க, அந்த பனிப்போரில் அந்த பனி அதிகமாக போயிருந்தனால ரஷ்யா காட் டிஃபீட்டட் பை த ரஷ்யா டிஃபீட்டட் ஜெர்மனி அண்ட் they were sent back again from the territories of Russia. That's not all. We discussed up to this concept. In this session, we are going to see about the Battle of Stalingrad, Battle of Alamein, surrender of Italy, end of Hitler, war in the Asia Pacific region. This and all we are going to discuss in this video. Straight away we will move to the concept. Battle of Stalingrad, 17th of July 1942 to 2nd February 1943. So this battle which took place from 17th of July 1942 to 2nd February of 1943. So that means this battle took place for 1 year from 1942 to 1943 and this specific day and date. So in August 1942, Germans attacked Stalingrad, stretching about 30 miles, 50 kilometers along the banks of Volga River. Stalingrad was a large industrial city producing armaments and tractors. So this battle started in the year 1942 and ended in 1943. So this battle is nothing but German forces on August 1942. They are trying to extend their territories towards the Russian territory around 50 kilometers through the river banks of Volga River. Stalingrad is a place where industrial city or industrial region which produces maximum and more defense equipments and other ammunition to the Russian nation. So the Germans decided to attack and capture that Stalingrad region in Russia. So Germans were started and extending their expansion towards Russia around 50 kilometers from the German border to Russian border. They entered into around 50 kilometers. So on the other side, Russians were tensed and they don't know what to do. At one stage, what happened? The Russians were trying to fight against the German army and German defense forces. Capturing the city would cut Soviet transport links with southern Russia, and Stalingrad would then enable the invading Germans to have access to the oil fields of Caucasus. German war planners hoped to achieve Fall Blau Operation Blue on June 28, 1942. Operations began with the significant German victories. So why the Germans mainly extending their or invading Russia towards Russian territory means, so in the Stalingrad there is a oil field and also along with that armaments and other tractors and other machines and equipments manufacturing industries are located in that region. So the Germans felt that if they catch that, they can get the oil resources and they can stop and they can invade or control the armaments production manufacturing industry. So that's why the Germans were
trying to capture the Stalingrad region, which is located in Russia. So then the Russia cannot able to fight against the German forces, and they will suffer from moving from nearby and other surroundings of the entire nation. So that is the main route for everything to Russian nation. Stalingrad is a place where which with plenty of natural oil resources available, and armaments manufacturing industries are located in that area. If Germans invaded that Stalingrad region or that territory, entire Russia will be got almost defeated. So the Germans were trying to capturing and moving towards that region, and the Operation Blue is a strategy which has been followed by German forces on June 28, 1942 to attack the Stalingrad territory, which is in Russian border. So in the very beginning, German forces, they got victory and they were success. So in this battle, almost all Russians were fighting against us German forces, and 15 million civilians were died in this battle, and 10 million members armed forces were killed. Almost 1/10 of the Russian populations were died. So the Russian people they have not given up. So they fight till the end. Finally, they succeeded against the German forces in the Stalingrad, and they secured the Stalingrad territory with them. So the Stalingrad battle என்ன பாத்தீங்கன்னா, German forces வந்து ஒரு 50 கிலோமீட்டர் இயற்கை வளங்கள் ஆயில் ரிசோர்ஸ் இருக்கிற இடத்துல இந்த ஸ்டாலின்கிரேட் என்ற லொக்கேஷன்ல அதை அட்டாக் பண்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிஃபென்ஸுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே உற்பத்தி பண்றாங்க. அந்த இடத்த வந்து நம்ம ஜெர்மன் ஃபோர்ஸஸ் திங்க் பண்றாங்கன்னா, அந்த இடத்த நம்ம கேப்சர் பண்ணிட்டா 8 ரஷ்யாவும் ஜாம் ஆகிடும், அவங்களால எந்த வழியுமே தப்பிக்கிறது வழி எல்லாம் போயிட்டு சொல்லிட்டு ஆப்ரேஷன் ப்ளூன்னு ஒரு டாக்டிக்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. அந்த டாக்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஜெர்மன் ஃபோர்ஸஸ் ரஷ்யன் ரீஜன் அட்டாக் பண்ண பார்க்குறாங்க. அப்படி பார்க்கும்போது அந்த போர்ல பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யாவுக்கு வந்து நிறைய உயிரிழப்பு, 15 மில்லியன் சிவிலியன்ஸ் இறந்துட்டாங்க. ரஷ்யாவோட 1/10 ஆஃப் பாப்புலேஷன் இறந்துட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் டிஃபென்ஸ்ல இருந்த எல்லா மிலிட்டரி சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள வந்து 10 மில்லியன் டிஃபென்ஸ் சோல்ஜர்ஸ் வந்து அவங்களும் இறந்துட்டாங்க. ஸோ இதெல்லாம் மீறி அந்த நாட்டு மக்கள் ஒற்றுமையாகவும் அந்த நாட்டுக்காக நேர்மையாகவும் உண்மையாகவும் இருந்து அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு உண்மையாக இருந்து போராடி அந்த ஸ்டாலின்கிரேட் என்ற ரீஜன், அந்த டெரிட்டரியை ஜெர்மன் கிட்ட இருந்து சக்சஸ்ஃபுல்லாக ஃபைட் பண்ணி அந்த பேட்டில் ஜெயிச்சு திரும்ப அவங்க ரீடைன் பண்ணாங்க. அதுதான் வந்து பேட்டில் ஆஃப் ஸ்டாலின்கிரேட். ஸோ அந்த வார் சீக்வன்ஸ் இந்த மாதிரி தான் நடந்திருக்கும். எப்படி அந்த இமேஜஸ்லாம் பாருங்க. கண்டினியூஸாக 1 இயர் ஃபுல்லாக வார் நடந்துட்டு இருந்தால் எப்படி அந்த நாட்டில் இருக்க மக்கள் என்ன எப்படி பண்ணுவாங்க, எப்படி அந்த வார் சீக்வன்ஸ் வார் லொகேஷன்ஸ் எப்படி கொஞ்சம் இமேஜ் போட்டிருக்கேன், இதையும் பாருங்க. தென் ஐ ஹவ் given the map about what is Battle of Stalingrad. So this is the Russian territory, Stalingrad. The German armies were trying to attack. Blue colors. So blue in colors were German defense forces. They were making a route that is known as Operation Blue Tactics for defeating or invading the Stalingrad, which is a territory of Russia. ஸோ இந்த லொக்கேஷனை கேப்சர் பண்ணுறது ஜெர்மன் ஃபோர்ஸஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஸோ இந்த இடத்த கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு ஜெர்மன் ஃபோர்ஸ் இந்த ரூட்டில் வராங்க, இப்படி வரும்போது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அந்த பேட்டில் வந்து 1 இயருக்கு நடக்குது. அந்த 1 இயர் பேட்டில் ரஷ்யாவுக்கு நிறைய லாஸ், நிறைய டிஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், நிறைய பாதிப்பு ஏற்படுது. பட் இருந்தாலும் அந்த நாட்டு மக்கள் வந்து அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கும் அந்த கண்ட்ரிக்கும் உண்மையாகவும் லாயலாகவும் இருந்தாங்க. அதனால பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மன் ஃபோர்ஸை ஈஸியாக அவங்கள வின் பண்ணி அவங்களை கடைசியில் அடிச்சு அந்த பார்டர் வந்து அவங்கள ஃபைனலி த்ரோன் அவே த ஜெர்மன் ஃபோர்ஸஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் இஸ் பேட்டில் ஆஃப் அலாமென் 1942. In the early years of the war, German forces under General Rommel were remarkably successful in occupying North Africa, rapidly leaving the British without only Egypt. So this is another battle between Axis powers and Allied powers. Axis powers is nothing but Germany, Japan
and Italy. These are the Axis powers. Allied powers are Britain, France, USA and Russia. These are the Allied powers. So under the general Rommel from Axis powers leader, Rommel is the Rommel. So have a look into this image. General Rommel, who is leading the Axis powers forces and trying to capture the North Africa and almost captured almost all the territories in the North Africa except leaving the Egypt to British. So the Axis powers General Rommel, who left the Egyptian territory to British and captured all other territories in the North Africa. He successfully captured almost all the regions in the North Africa. On the opposite side, the Allied forces, that means Great Britain, USA, Russia and France. So under Allied forces, military general was Montgomery counter-attacked and defeated the German and Italian forces at Alamein in the North Africa. So you can see this. So this is the battle which is took place in El Alamein. So you can see the map. So except this region, Axis powers under the Roman leadership defense force, they captured all the North African territories and nations except leaving this Egypt to Allied powers. That means British. So what happened on the opposite side? The Allied powers are British forces. They set up a militaries and fight against for this region, and finally Britain forces or Allied forces defeated the Axis powers. For this region, there took place a battle. So you can see this, for this entire region, North Africa has been captured by the Axis powers, Germany, Italy and Japan. So defeating them for this battle, they have been defeated. So in North Africa full இந்த ரோமல் என்ற ஒரு மிலிட்டரி லீடர்ஷிப் தலைமையில் நார்த் ஆப்பிரிக்கா ஃபுல்லாக கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க. பட் அது எஜிப்து மட்டும் கேப்சர் பண்ண முடியல. ஏன்னா பிரிட்டிஷ் ஏற்கனவே அவங்க இந்த இடத்த ஆக்குபை பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அப்படி வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இந்த ஜெர்மனி அவங்களுடைய ஆக்சிஸ் பவர்ஸ் அவங்களோட டீம் அவங்களுடைய இன்னொரு குரூப் என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த லொக்கேஷன் கேப்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது எஜிப்தில் இருக்க பிரிட்டிஷ் ஃபோர்ஸஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களை அட்டாக் பண்ணிட்டு அவங்களை தோக்கடிச்சு அந்த ரீஜனையும் கேப்சர் பண்ணுறாங்க. தட் இஸ் நோன் அஸ் பேட்டில் ஆஃப் எல் அலாமென். Finally, the German army was chased across the desert out of the North Africa. This provided the base for the Allied forces to invade Italy. So, in the Battle of Alamein, enachina Axis powers General Rommel தலைமையில் இருக்கிற நார்த் ஆப்பிரிக்கா எல்லாத்தையும் கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க. அவங்க எஜிப்டையும் பிடிச்சி ட்ரை பண்ணும்போது அந்த பிரிட்டிஷ்னால பிடிக்க முடியல. பிடிக்காம போன சூழ்நிலை. அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா, அவங்க எல் அலாமென் என்ற ஒரு ரீஜனை பிடிக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த ட்ரைங் டு கேப்சர் த எல் அலாமென் ரீஜன் இன் நார்த் ஆஃப்ரிக்கா. ஸோ த ஆப்போசிட் group or opposite powers, allied powers with the British leadership, they were fighting against the Axis powers or German forces. In this battle, German forces were defeated and they were sent back to the desert region. And this defeat of German forces in this battle, which lead to or created a base or route for the invasion of Italy. So German forces in the battle தோக்கடிச்சவங்கள அவங்களை தோக்கடிச்சு ஒரு டெசர்ட் பகுதியை துரத்தி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தோக்கடிச்சு அந்த ரூட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்டாலியை இன்வேஷன் பண்ணுறதுக்கு கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக வந்து பிரிட்டிஷ்க்கு ஒரு ரூட் கிடைச்சிது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் இஸ் சரண்டர் ஆஃப் இட்டாலி. ஸோ இந்த பேட்டில் ஜெர்மன் ஃபோர்ஸஸ் ஃபுல்லாக தோக்கடிச்சு அவங்க கிளியர் பண்ணி துரத்தி அமைச்சிட்டு டெசர்ட் சைடு இட்டாலியை பிரிட்டிஷ் ஃபோர்ஸஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, பிரிட்டிஷ் ஃபோர்ஸஸ்னா அலைட் ஃபோர்ஸஸ் அவங்க இட்டாலியை
இன்வேஷன் பண்றாங்க. இந்த இட்டாலியை கேப்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது ஃபைனலாக என்ன ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா Mussolini had been thrown out and the new government of Italy surrendered to the Allies in 1943. ஸோ அந்த பேட்டில் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அலைட் ஃபோர்ஸஸ், இந்த அலைட் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, இதான் வந்து பிரிட்டிஷ், யூஎஸ்ஏ, பிரான்ஸ், ரஷ்யா, அவங்க போய் என்ன பண்ணுறாங்க, இட்டாலி ஈஸியாக கேப்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது அங்கே இருக்க நியூ கவர்மெண்ட், பழைய அந்த முசோலினி என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த அலைட் ஃபோர்ஸை டிஃபீட் பண்ணிட்டு அவரை கவர்மெண்ட்ல தூக்கி வெளியே போட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, so new government finally accepted a surrender to the Allied forces, and France, Britain, USA and Russia. So the Germans set up Mussolini in a puppet regime in the north. Mussolini was killed in April 1945 by a Italian partisans. So அப்படி என்னன்னா 1942ல the battle of Elamil நம்ம பார்த்தோம். ஜெர்மன் ஃபோர்ஸஸ் வந்து நார்த் ஆப்பிரிக்கா ஃபுல்லாக கேப்சர் பண்ணுறாங்க. அப்படி பண்ணும்போது இந்த பிரிட்டன் அலைட் ஃபோர்ஸஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்கள டிஃபீட் பண்ணி அவங்கள வெளியே அமைச்சிட்டு ஒரு டெசர்ட் ரீஜன் பக்கம் தரத்தி விட்டுட்டு இட்டாலியை ஈஸியாக இன்வேஷன் பண்ணுறாங்க. ஈஸியாக இன்வைட் பண்ணும்போது முசோலினியை டிஃபீட் பண்ணுறாங்க. டிஃபீட் பண்ணி அவங்க கீழே இறக்கிட்டாங்க ஒரு பதவியிலேருந்து. அதுக்கப்புறம் புதுசாக ஃபார்ம் ஆன இட்டாலியன் கவர்மெண்ட்டு இந்த அலைட் ஃபோர்ஸுக்கு சரண்டர் ஆகிறாங்க 1943ல். அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மன்ஸ் வந்து முசோலினை ஒரு பப்பட் மாதிரி சரி ஒரு டம்மியாக வச்சுட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு பார்த்தீங்கன்னா முசோலினி வாஸ் கில்ட் இன் 1945 ஏப்ரல் பை இட்டாலியன் பார்ட்டிசன்ஸ். இட்டாலியன் பார்ட்டிசன்ஸ் என்னன்னா புதுசாக ஃபார்ம் ஆன கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு உண்மையாக அந்த நாட்டுக்கு உண்மையாக தேசப்பற்றோடு இருக்க ஒரு குடிமகன் யாரோ என்ன பண்ணுறாங்க, அவரை எதிர்த்து ஒரு ஆள் அவரை கொலை பண்ணிடுறாங்க, அவரை சாவடிச்சிடுறாங்க. He was assassinated and killed by a Italian partisan. So with this, Italy concept surrendered and ended. And the next will be the target of Hitler. So next concept is end of Hitler. So இந்த ரெண்டு பேர் தான் முக்கியமான ஆளு. முசோலினி, ஹிட்லர் தான் செகண்ட் ஒரு ஸ்டார்ட் ஆகுது முக்கியமான வயசுனால. அதில் ஒருத்தருடைய கதை முடிஞ்சு போச்சு. So next will be end of Hitler. The Allied forces under the command of General Dies, however, invaded Normandy in France. Slowly the German army was forced back, but the Germans fought back and the war continued for nearly another year and finally ended in May 1945. So ஒரு பக்கம் முசோலினியை இட்டாலியில் என்டையர் அலைட் ஃபோர்ஸஸ் சரண்டர் பண்ண வச்சுட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ஜெர்மன் ஃபோர்ஸஸ் மட்டும்தான் இன்னும் இருக்கு. அலைட் ஃபோர்ஸஸ் என்ன பண்றாங்க, எய்சன் ஹவர் என்ற ஒரு கமாண்டரோட தலைமையில் அலைட் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னா இந்த பிரிட்டிஷ், யூஎஸ், பிரான்ஸுடைய படைகள் எல்லாமே இவரோட தலைமையில் பிரான்ஸை அப்ரோச் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க, பிரான்ஸ்க்கு சப்போர்ட் எடுத்துன்னு ஜெர்மன் ஆர்மி கூட ஒரு வார் நடந்துட்டே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாரில் ஜெர்மனி வந்து பிரான்ஸை கேப்சர் பண்ணி வச்சிருக்கோம் நார்மண்டேன்ற ரீஜனை. அந்த ரீஜன் வந்து அவங்க அடிச்சு வெளியே கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஜெர்மன் ஃபோர்ஸஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக ஃபைட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க. அலைட் ஃபோர்ஸஸ் வெர்சஸ் ஆக்சிஸ் பவர்ஸ். வார் கண்டினியூஸாக நடந்துகிட்டே இருக்குது. ஃபைனலி இன் May 1945 Germans were defeated and Hitler committed suicide in April 1945. ஸோ இவ்வளோ பெரிய லீடரு கடைசியில் சூசைட் பண்ணிட்டு இறந்துட்டாங்க நியூஸ் வருது. அவங்களுடைய என்டையர் ஜெர்மன் ஃபோர்ஸஸும் டிஃபீட் ஆகுது. அதனால பார்த்தீங்கன்னா அவரால் மேற்கொண்டு எதுவுமே முயற்சி பண்ண முடியல, அவங்க ஃபைட் பண்ண முடியல. அதனால ஹிட்லர் கமிட்டட் சூசைட் இன் ஏப்ரல் 1945. From 1944, the Russian army began to attack Germany from the east and captured much of Eastern Europe and Poland. ஸோ ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் ஃபோர்ஸஸ் வந்து பிரான்ஸோட சப்போர்ட் வந்து ஜெர்மனி அட்டாக் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. இன்னொரு ரீஜனில் பார்த்தீங்கன்னா 1944 ரஷ்யா வந்து ஜெர்மனியோட இன்னொரு சைடில் அவங்க அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஜெர்மன் ஃபோர்ஸால் அவங்கள ஃபைட் பண்ண முடியல அகேன்ஸ்ட் த அலைட் ஃபோர்ஸஸ். ஸோ அதனால என்டையர் ஜெர்மனி வாஸ் டிஃபீட்டட் அண்ட் Hitler was committed suicide in April 1945. So this two important leaders of Axis powers and who are the reason for outbreak of Second World War, they were
their chapter was ended. So Hitler was committed suicide and Mussolini was killed by a Italian nation loyal person who assassinated or killed Mussolini. ஸோ இட்டாலிக்கு ஒரு உண்மையான தேசபக்தி உள்ள ஒரு தனிநபர் முசோலினியை சாவடிச்சிடறான். ஹிட்லர் பார்த்தீங்கன்னா அவர் இதுக்கப்புறம் நம்ம எந்த வாரையும் நம்ம ஜெயிக்க முடியாது, நம்ம டிஃபிட் பண்ணிடுவோம்னு சொல்லிட்டு தன்னைத்தானே அவர் சூசைட் பண்ணிட்டு இறந்துறாரு. ஸோ திஸ் த கான்செப்ட் அண்ட் வில் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட். ஸோ வார் இன் த ஏசியா பெசிபிக் ரீஜன். ஸோ இப்போ என்ன பார்த்தோம், ஆக்சிஸ் பவர்ஸ்லாம் யார்? ஜெர்மனி, இட்டாலி, ஜப்பான். ஸோ இப்போ இட்டாலி ஜெர்மனியோட கதை முடிஞ்சிச்சு. அவங்க ரெண்டு பேருமே இறந்துட்டாங்க. அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக சரண்டர் ஆகிட்டாங்க புதுசாக வந்த கவர்மெண்ட்டு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டில் ஜப்பான் இஸ் ஃபைட்டிங் அகேன்ஸ்ட் த அலைட் பவர்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் ஃபார் ஜப்பான் தட் வி வில் see in this session and we will discuss it. ஸோ இது வந்து ஜப்பான் வந்து ஏஷியன் கண்ட்ரியில் ஏஷியன் கான்டினென்ட்டில் வர ஒரு நேஷனு. பட் இருந்தாலும் யூரோப், இட்டாலி, ஜெர்மனி கூட டைப் வச்சுன்னா இவ்வளோ பெரிய ஒரு வாரம் நடக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் தாங்க. அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக இந்த இட்டாலி, ஜெர்மனி வந்து யூரோப் ஃபுல்லாக டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இந்த பக்கம் ஏஷியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பான் வந்து ஏஷியன் இருக்கிற இந்த பக்கம் சைனா, இந்தியா, சின்ன சின்ன நாடுகளை இவங்க அட்டாக் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஜப்பானை. ஸோ இவங்களுடைய சாப்டர் எப்போ முடிய போகுது, இவங்களுடைய கதை முடிய போகுது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். The Japanese army invaded Manchuria in 1931. Though the China appealed to League of Nations, this act of aggression did not attract the attention of United States or Britain. In 1937, Japan invaded China and seized Beijing, which had traditionally been the capital of China. So Japanese army invaded or extended their territory towards Manchuria in 1931. So Manchuria is a territory or border which belongs to the Chinese. So Chinese were not going into any aggression or against with Japan, and they were claiming to the League of Nations. So China ஒரு territory ஒரு border பிடிச்சாலும் Chinese என்ன பண்றாங்கன்னா League of Nations ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் அவங்க கிட்ட முறையிடுறாங்க, இந்த மாதிரி எங்கள் நாட்டை அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க, இதை கட்டுப்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது சொன்னாலும் ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த ஜாப்பனீஸோடைய இன்வேஷன் ப்ராசஸ் வந்து சைனாவை அட்டாக் பண்ணது, அவங்க வந்து லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ்ல அப்ரோச் பண்ணது, இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஜாப்பனீஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க முறையிட்டாலும் ஒரு பக்கம் மேலே அது எந்த ஒரு நடவடிக்கை எடுக்க முடியல லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ்னால. இதனால பார்த்தீங்கன்னா லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸு, பிரிட்டன், இவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனை நடந்துருந்தாலும் ஒரு பக்கம் வந்து அவங்க கண்டு காணாமல் அவங்க எந்த ஒரு வார்லேருந்து யாருக்கும் சைனாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாமல் அவங்க மட்டும் தனியாக அவங்க வேலையை பார்த்துருந்தாங்க. இது ஒரு பக்கம் இப்படியே போயிட்டே இருக்கும்போது ஜாப்பனீஸ் இன்வைடட் மஞ்சூரியா அண்ட் ஆல்சோ ஜாப்பனீஸ் சீஸ்ட் த பீஜிங். ஸோ இப்போ சைனாவில் இருக்க மஞ்சூரியா ரீஜனை கேப்சர் பண்ணிட்டான், பீஜிங்கை கேப்சர் பண்ணிட்டான். நெக்ஸ்ட் வந்து ஷாங்காய் அண்ட் நான்ஜிங் கம்ப்ளீட்டாக சைனீஸ் பார்டரில் இருக்க முக்கால்வாசி ரீஜன்ஸை ஜாப்பனீஸ் கேப்சர் பண்ணிகிட்டே இருக்கான். The Japanese army indulged in the biggest slaughter ever known in history in Nanjing. So slaughter வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த meat shop, almost just like a meat shop, where it's the biggest meat shop in the China. It was captured and invaded by the Japanese. So இருக்கிற சைனீஸ்ல இருக்க முக்கியமான சில சென்டர்ஸ், ரீஜன்ஸ் எல்லாத்தையுமே கேப்சர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஜாப்பனீஸ் ஓவரா. இது ஒரு பக்கம் நடந்துகிட்டே இருக்கு. லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ்னால எந்த ஒரு ஸ்டெப்ஸும் எடுக்க முடியல. இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ், பிரிட்டன், இந்த அலைட் பவர்ஸ் எல்லாமே இந்த கண்ணு காணாமல் அப்படியே இருந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ the Chinese army under Chiang Kai-shek retreated to the west to the hilly country from where they continued to fight the Japanese. So under the Chiang leadership, the Chinese army has started fighting against the Japanese forces. So next concept is Pearl Harbor. So the Japanese என்ன பண்ணா, இங்கே ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ்ல மட்டும்தான் கை வச்சுன்னு
சைனா, இந்தியா, சிங்கப்பூர், மலேசியா இந்த மாதிரி டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருந்தான். இப்போ என்ன பண்ண பெரிய அளவில் பெரிய ஆளுங்கிட்ட மோத ட்ரை பண்ணுறாரு. அந்த விஷயம் தான் பேர்ல் ஹார்பர். பேர்ல் ஹார்பர்னு ஒரு மூவியே வந்துருந்துச்சு, ஹாலிவுட் மூவி. அதை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். முடிஞ்சு அதை பாருங்க. ஸோ பேர்ல் ஹார்பர் இஸ் அ harbor, which is a port in USA that was attacked by Japan forces on December 1941. So see this. This is how the Pearl Harbor was attacked by Japanese forces. Pearl Harbor, attack on Pearl Harbor. So it's a port and harbor which is coming under the territory of USA that was attacked by Japanese on December 1941, and this led to the United States declare war on China and combining with Britain and China in the Asia Pacific and European war into one common cause. So Japanese என்ன பண்ணா ஏசியன் கான்டினென்ட்ல ரீஜன்ஸ் அட்டாக் பண்ணிட்டே இருந்தான். அது மட்டும் பண்ணாம என்ன பண்ணிட்டானா இங்க இருந்து போயிட்டு யூஎஸ் பேர்ல் ஹார்பர் ஒரு ஹார்பரை அட்டாக் பண்றான். அதனால யூஎஸ் என்ன பண்றான்னா ஆக்சிஸ் பவர்ஸ் யாராரு யூஎஸ் என்ன பண்றான்னா பிரிட்டன் கிட்ட சப்போர்ட் வாங்கிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் சைனாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இந்த 3 நாடு சேர்ந்து ஜாப்பனீஸ் அட்டாக் பண்றாங்க. அவங்க என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க. 135 dive bombers and 81 fighter planes, 104 horizontal bombers and 40 torpedo planes and 5 midget submarines. நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் இந்த மாதிரி போர் விமானங்கள் எல்லாம் பயன்படுத்தி ஜாப்பனீஸ் என்ன பண்றாங்க யூஎஸ்ல இருக்க அந்த பேர்ல் ஹார்பர் அட்டாக் பண்ணதால ஆட்டோமேட்டிக்கா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவும் செகண்ட் வேர்ல்டு வார்ல முக்கியமா தலைநுழைக்கிறாங்க. மெயினா பாத்தீங்கன்னா ஏசியா பசிபிக் ரீஜன் ஏசியன் கான்டினென்ட்ல ஜப்பானை பிரிட்டன் கூட சைனா கூட சேர்ந்துட்டு அவங்க அட்டாக் பண்றாங்க. இந்த அட்டாக்கு பதிலடி கொடுக்க தான் ஜப்பான்ல இருக்கிற ஹிரோஷிமா நாகசாகியை அட்டாக் பண்ணுவாங்க. அது அடுத்த ஸ்லைட்ல வரும், அதை நம்ம அப்புறமா காமிக்கிறோம். ஸோ இதான் அந்த அட்டாக் இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா. So next concept is Battle of Midway Island. So in the Midway Island, there is a battle started between Japanese forces. They were advancing to other European and crossing the Pacific Ocean. So Pacific Ocean எங்க இருக்குது? இதுதான் ஜாப்பனீஸ், இதுதான் ஜப்பான். இந்த கண்ட்ரி ஜப்பான் என்ன பண்றாங்க, இங்க இருந்து பெசிபிக் ஓஷனை கிராஸ் பண்ணிட்டு தேவையில்லாம ஒரு சில ஏரியாக்களை போய் அட்டாக் பண்ணதுனால இந்த பேட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இந்த பேட்டில்ல ஜாப்பனீஸ் அவங்களை தடுத்து நிறுத்ததுக்காக ஆப்போசிட் அலைட் பவர்ஸ் என்ன பண்றாங்க, அவங்களும் இந்த பேட்டில் இன்வால்வ் ஆகி இந்த பேட்டில் கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கு. எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குதுன்னா June 4 to 6, 1942. So in this, Japanese were stopped by allies powers, Britain, France, USA, Russia. ஸோ இந்த பக்கம் இவங்க போயிட்டு அட்டாக் பண்ண முயற்சி பண்ணும்போது ஜாப்பனீஸ் பக்கம் போய் அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது அலைஸ் ஃபோர்ஸஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்கள அத்துமீறியோ இல்லை பார்டரில் மற்ற டெரிட்டரிஸ் உள்ளே வரக்கூடாது சொல்லிட்டு அலைஸ் என்ன பண்ணால் அவங்க டிஃபென்ஸ் ஆர்மி யூஸ் பண்ணிட்டு அவங்களை அட்டாக் பண்ணி திரும்ப அவங்க துரத்தி அடிக்கிறாங்க. ஸோ வித் திஸ் வில் எண்ட் திஸ் கான்செப்ட். வில் see the remaining things in the next session. Thank you.